अमरीका ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है और खवातीन सयाह जड़ियां ने टूरिस्ट उन्होंने आख्या कि भारत ना जाओ। 90 औरतां 1 मिनट दे विच जड़ी है ना भारत दे विच ਉਹ हैरेसमेंट या फिर किसी भी तरीके ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾ ਨੂੰਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਖਵਾਤੀਨ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਮਰਦ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ हैरेसमेंट करते हैं। मैं तो पूरी दुनिया की औरतों को कहांगी कि तुहानू ऐसे खतरनाक मुल्क च जाने की लोड़ ही किहड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सादिया खालिद ते तुसी देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी, पंजाब दा अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, बीइंग अ फीमेल आज मैं तुहाडे नाल गल करना चाहांगी कि जिहड़ी असी खवातीन हुंदियां वा, जनानियां, फीमेल्स, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਵੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਜਾਂ ਇਨਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ पूरी दुनिया के उत्ते तुहानूं पता है अमरीका ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है और खवातीन सयाह जड़ियां ने टूरिस्ट उन्होंने आख्या कि भारत ना जाओ, क्योंकि भारत इस वक्त खवातीन की इज्जत वास्ते सब तो ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक मुल्क है, क्योंकि उत्थे हर मिनट से किसी न किसी सिटी दे विच कोई ना कोई खातून वो हैरेसमेंट का शिकार हो रही होंदी है, अब्यूज़ का शिकार हो रही होंदी है, डोमैसटिक वायलेंस होए या फिर सोशल वायलेंस होए ਉਹਦਾ शिकार हो रही होंदी है। और ऐसा नहीं है कि यह किसी एक सिटी या एक खिते या एक रियासत दे विच है, पूरे भारत दे विच एक कॉमन प्रैक्टिस है कि उत्थे खवातीन जड़ियां औरतां ने, जनानियां ने, उन्होंने ऑब्जेक्ट समझा जाता है। औरत एक ऑब्जेक्ट नहीं है, औरत की अपनी एक जिंदा जींदी जागदी एक मखलूक है, वो अपनी सोच है, वो अपनी पसंद नापसंद है, वो पर्सनल स्पेस है। और जदों कोई जनानी कह देंदी है कि नो, दैट मीनस नो से तुसी जदों उहदी गल नूं मतलब इनवेड करदे हो, उहदी स्पेस च इनवेड करदे हो, ते यह सरीहन एक जुल्म है। यह किसी भी तरह के तुसी इहनूं हैरेसमेंट कह सकते हो। तुसी उहदी मर्जी के बगैर उहनूं कॉम्पलीमेंट देंदे हो, अज तो बड़ी चंगी लग रही है और औरत नूं पसंद नहीं आ रहा है, तो तुहानूं अलाउ नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के लोग जिहड़े सो कॉल्ड अपने आप नूं कहंदे ने असी 5वीं वड्डी मैशत हाँ, असी ते विश्व गुरु हाँ, असी ते स्पेस ते भी जिहड़ा ना हुण रूल करन लगे हाँ। तुसी स्पेस ते रूल कर रहे हो, तुसी विश्व गुरु हो, तुसी 5वीं वड्डी मैशत हो, और हालात तुहाडे ऐ ने कि तुहाडे मुल्क च हर मिनट च किसी न किसी रियासत दे विच ए स्टैटिस्टिक्स कहंदे ने कि 90 औरतां 1 मिनट दे विच जिहड़ी है ना भारत दे विच ਉਹ हैरेसमेंट या फिर किसी भी तरीके ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਉਹਦਾ शिकार हो रही ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਮਾਈਂਡਡ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਵਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਤੋਹਮਤ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਧੀ ਭੈਣ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਧਰੇ ਹਮਸਾਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਬੇਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈਕ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਾਂ ਧੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾ ਨੂੰਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੋਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ, ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਖਵਾਤੀਨ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਮਰਦ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੌਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਮਰਦਾਂ ਵਰਗੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਰਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੇਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਯਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗੋਪਾਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਔਰ ਖਾਤੂਨ ਉਹ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਘਟੀਆ ਗੰਦ ਗਲਾਜ਼ਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ। ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਢਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਕਢਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਦੇਖ ਲਈ ਔਰ ਬਸ ਰਾਲਾ ਟਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਕਿੰਨੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੱਕ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਘਟੀਆ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ, ਗੰਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਮਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ औरत देवी होती है, देवी का रूप होती है, औरत ये होती है, औरत वो, औरत कुछ नहीं होती है। पर भारतीयों वास्ते औरत सिर्फ एक जिसम होती है जिहदे जरिए ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੋਂ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ RSS ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਚਾਹਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੁੱਢੇ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਬੱਚੇ, ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚਾਹਨ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਆ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਜ਼ਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਏ ਦਾ ਗੋਬਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਏ ਦਾ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਝ ਬਾਵਾਂ ਖਿਲਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਸੋ ਜਮ ਆਓ, 7 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, 1000 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਰਗੀ ਕਿਧਰੇ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਕਿਧਰੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ, ਜਮ ਆਓ, 7 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, 1000 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚੋਂ ਸਾਦੀਆ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।